Our attention has been drawn to the election results countrywide. From our observation, there has not been any significant change in the electoral behavior. For instance, the Sri Lanka Podujana Peramuna has got less votes than Mahinda Rajapaksa got in 2015 January. And the UNP, SLFP and UPFA together have got more votes than SLPP. So therefore, we think there is an unnecessary hype that has been created in the south of the country based on these election results. The election results don't seem to have changed at all. Nevertheless, if there is going to be a change of government and if the national unity government is not going to proceed, then we will have to assess the situation accordingly and make our moves thereafter. So far, neither the Sri Lanka Freedom Party nor the United National Party have asked for our support to form governments on their own. Even if they make those requests, well, if they make those requests, we will have to consider them first. But my impression is that our policy of not joining a government until the Tamil national question is resolved, or even joining for the purpose of showing a majority in parliament, is not something that we will do. However, if a party forms a government, thereafter, if that party is progressive and if it takes steps in the right direction, we will support it. And particularly with regard to the issues concerning the Tamil people, we will influence that government and bring pressure on that government to address those issues immediately, and in that process we will lend our full support to the government if they do take the right steps in that regard. Our position with regard to the new constitution is that there is a mandate given by the people to proceed to resolve the national question by enacting a new constitution. This election result has not changed that. So we would expect that to continue. We want a permanent reconciliation effected between the communities in this island. We have an opportunity with the two main parties in government, and that is why we think the national unity government must continue, so that that opportunity remains. But as we have said time and again, these opportunities come and go, and one has to seize those opportunities, and 3 years have gone by without the government showing any urgency with regard to either the enactment of the new constitution or addressing the immediate needs of the post-war Tamil communities. So therefore, even at this late stage, we appeal that the opportunity for a consensual new constitution must remain and must remain a priority for this country. We will cooperate as we have done in the last few years at least to resolve that question. So we appeal to the national leaders that whatever be their political issues at the moment and their bickering may be, they should give priority to the solution to the national question. The Tamil National Alliance has suffered a serious setback in terms of votes in the district of Jaffna, not in the other districts of the north and east, but certainly in the district of Jaffna. We have reduced our vote base by about half, and the Tamil National People's Alliance, People's Front,
has increased their vote base by 4 times. So that's a significant change, and we recognize that. We will in the early future, very early future, look into this to find out the actual reasons for this significant change, and we will take steps to redress those. The perception that Sri Lanka Podujana Peramuna led by Mahinda Rajapaksa has won a landslide is persisting despite statistical evidence to the contrary. Nevertheless, based on this perception, there is any change effected in the government at the center, we still appeal even to President Mahinda Rajapaksa that his commitment, which he has vocalized several times, that the Tamil national question will be resolved amicably, should be given priority. So although there is fear that the constitutional process and other issues confronting the Tamil people will take a back seat through these changes, we are confident that whatever be the change, those processes cannot stop, that they must be taken forward, and even President Mahinda Rajapaksa is committed to that. முடிவுகள் வந்த உடனேயே நடத்திய ஊடக சந்திப்பிலே தெற்கிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலைமையை அனுசரித்து தமிழ் தேசியத்தின் பால் நிற்கின்ற கட்சிகள், விசேடமாக சமஷ்டி தீர்வொன்றை வலியுறுத்துகிற கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும், பயணிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பிலே நான் விடுத்திருந்தேன். அதற்கு சாதகமான பல பதில்கள் வந்திருந்த போதிலேயும் தேர்தல் முடிந்த சூட்டோடு இந்த கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம். பலர் வித்தியாசமான கருத்துக்களையும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இது இன்றைக்கு தமிழ் மக்களுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவையான ஒன்று. நான் கொடுத்த கோரிக்கைக்கு ஆதரவாக நடுநிலையான பலர் கூட்டாகவும், யாழ் ஆயர் தனியாகவும் அதே நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தது நாங்கள் அவதானித்திருக்கிறோம். உள்ளூராட்சி சபைகளை நிர்வகிக்கிற விடயம் சம்பந்தமாக இந்த தேர்தல் முறை புதிதான ஒரு தேர்தல் முறை. இந்த தேர்தல் முறையின் கீழ் வருகிற முடிவுகள் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மையை கொடுப்பது மிகவும் அரிதான ஒரு விடயமாக நாடு பூராவும் தெரிகிறது. ஆகையினாலே இந்த முறையின் கீழ் நடந்த தேர்தலுக்கு பிறகு அமைக்கப்படுகிற நிர்வாகங்கள் அதனை கருத்தில் எடுத்து எந்தெந்த சபைகளிலே எந்தெந்த கட்சிக்கு கூடுதலான உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்களோ அந்த கட்சி நிர்வாகத்தை அமைக்கிற செயலிலே மற்றவர்கள் இடையூறு செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையையும் நாங்கள் தான் முதலிலே வெளிப்படுத்தி இருந்தோம். அதைத் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணத்திலே விசேடமாக பல நடுநிலையாளர்கள், சமூக பிரதிநிதிகள் மற்ற கட்சிகளோடும் இதை குறித்து பேசியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் எவரோடும் நேரடியாக பேசவில்லை. எங்களுடைய நிலைப்பாட்டைத்தான் வெளிப்படுத்தி இருந்தோம். அந்த நிலைப்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடாக பலருக்கு தென்பட்டது. தற்போது ஓரிரு கட்சிகள் அதே நிலைப்பாட்டை தங்களுடைய நிலைப்பாட்டாகவும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயம். அந்த இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையிலே நாங்கள் முன் செல்வோமாக இருந்தால் எந்தெந்த சபைகளிலே கூடுதலான எண்ணிக்கையை ஆன உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் போது அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் மற்றவர்கள் அதற்கு இடம் கொடுத்தால், அதை தொடர்ந்து நடைபெறுகிற நிர்வாகத்தை
எப்படியாக கூட்டாக அனைத்து கட்சிகளையும் உள்வாங்கி செய்வது என்பது குறித்த நடவடிக்கைகளிலே நாங்கள் ஈடுபடலாம். இதிலே பிரதானமானது என்னவென்று சொன்னால், தேர்தல் முறையோ அல்லது வெளிவந்த முடிவுகள் ஏற்படுத்துகிற முட்டுக்கட்டையோ அல்ல. தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் உள்ளூராட்சி மட்டத்திலே மக்களுக்கு சேவையாற்றுவது தான் பிரதானமானது. அதைத்தான் மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆகையினாலே இந்த தேர்தலிலே மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டுமென்று போட்டியிட்ட அனைவரும் இப்படியான நிலைப்பாட்டோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பது நாங்கள் திரும்பவும் வினயமாக கேட்டுக்கொள்ளுகிற ஒரு விடயம். ஓரிரு கட்சிகள் என்று நான் சொன்னது பிடிபியையும் உள்ளடக்கும். அவர்கள் அதே நிலைப்பாட்டைத்தான் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அதே நிலைப்பாட்டை தெரியப்படுத்திய மற்ற கட்சிகளுக்கும் இபிடிபிக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்களும் கூடுதலான எண்ணிக்கை உள்ள உறுப்பினர்களை கொண்ட சபைகளிலே அப்படியான ஆட்சி அமைப்பதிலே நாங்கள் இடையூறு செய்யாமல் இருப்போம். இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மை விசேடமாக வெகு தூரம் பயணித்து வந்திருந்த அரசியல் அமைப்பு உருவாக்க பணிகளுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டை போடப்பட்டிருப்பதாக நாங்கள் உணர்கிறோம். அது தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுமா என்ற சந்தேகமும் எழுந்திருக்கிறது. ஆனாலும் நாங்கள் இன்னும் முயற்சியை கைவிடுகிற ஒரு புள்ளிக்கு வந்துவிடவில்லை. இந்த அரசாங்கம் தொடரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. வெளிநாட்டு தூதுவர்கள், முக்கியமான நாட்டு தூதுவர்கள் அப்படியாக அரசாங்கம் தொடர வேண்டும் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் அதற்கு செவிசாய்த்து இப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்தையே கொண்டு செல்லுகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்கிறது. ஆகையினாலே இந்த அரசாங்கம் தொடருமாக இருந்தால் இந்த முயற்சியையும் நாங்கள் தொடர பண்ணுவோம். அல்லது ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ற விதமாக நாங்கள் செயற்பட்டு வெகு விரைவாக இந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்க பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கான எங்களால் இயன்ற அனைத்தையும் செய்வோம். தேர்தலுக்கு முன்னதாகவே சில தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன. பங்காளி கட்சிகளோடு சேர்ந்து எந்தெந்த சபைகளுக்கு எந்தெந்த கட்சிகள் தலைமைத்துவம் வழங்குவதென்ற ஒரு இணக்கப்பாடு இருந்தது. அதன்படி நாங்கள் செயற்படுவோம். கட்சி தலைமைகள் ஒவ்வொரு சபைக்கும் யார் தலைமை தாங்க போகிறார்கள் என்ற தீர்மானத்தை எடுக்கும். செய்யப்பட்ட எந்த உறுப்பினரும் கூட்டாக மாவை சேனாதராஜாவுக்கு அப்படியான கடிதம் கொடுக்கவில்லை. கூட்டமைப்பு சமஷ்டியை கைவிட்டு விட்டது, ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுவிட்டது என்று தேர்தலுக்கு பிறகு திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் சொல்லியிருக்கிறார். அது முற்றிலும் தவறான கூட்டு என்பது அவருக்கே தெரிந்திருக்க வேண்டும். எங்களுடைய நிலைப்பாட்டிலே சமஷ்டியை குறித்து நாங்கள் திட்ட தெளிவான ஒரு நிலைப்பாட்டிலேயே இருந்திருக்கிறோம். அது இடைக்கால அறிக்கையிலே இருக்கிறது. அறிக்கையிலே அவருக்கு அது வாசித்து விளங்காவிட்டாலும் பின்னிணைப்பிலே எங்களுடைய நிலைப்பாடு திட்ட தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே அந்த அடிப்படையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைமை மாறினால்தான் நான் சேருவேன் என்று அவர் சொல்லுவது முற்றிலும் தவறான ஒரு கூற்று. ஆனால் அதற்கும் மேலதிகமாக அவருடைய கட்சிக்கு யார் தலைமை தாங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எந்த காலமும் சொன்னது கிடையாது. இன்னொரு கட்சியுடைய தலைமை எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று வேறு கட்சி சொல்லுவது, அதை பற்றி கருத்து தெரிவிப்பது அரசியல் நாகரிகமற்ற செயல் என்று நேற்றைய தினம் திரு ஸ்ரீகாந்தாவும் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் தன்னுடைய கட்சி அலுவல்களை பார்த்துக்கொள்ள வேணும். நாங்கள் எங்களுடைய கட்சி அலுவல்களை பார்த்துக்கொள்வோம். ஆனால் தேர்தலிலே மக்கள் கொடுத்த வாக்களிப்பின் அடிப்படையிலே தான் நான் அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறேன். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை விட கூடுதலான வாக்குகள் இந்த தேர்தலையும் கிடைத்திருக்கிறது. எங்களுக்கு வாக்குகள் குறைந்து அவர்களுக்கு வாக்குகள் கூடியிருந்தாலும் மொத்தமாக இப்போவும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு கூடுதலான வாக்குகள் கிடைத்திருக்கிறது. ஆகையினாலே நாங்கள் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது இணைந்து செயற்படுவதற்கான கொள்கை ரீதியான இணக்கப்பாடுகளைத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர அவரை விளக்க வேண்டும் இவரை விளக்க வேண்டும் என்று பேசுவது ஒரு ஆக்கபூர்வமான செயற்பாடு அல்ல. இந்த நிலையிலேயாவது திரு பொன்னம்பலம் தன்னுடைய
இப்படியான அணுகுமுறைகளை மாற்றிக்கொள்வது நல்லது.